امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمس میں جہازوں کی نقل و حرکت بحال کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اقدام کو انسانی ہمدردی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت کے عمل پروجیکٹ فریڈم کا آغاز آج صبح سے ہوگا۔ متعدد ممالک نے درخواست کی ہے کہ ابنائے ہرمس میں پھنسے جہازوں کا محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں حالیہ تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ کئی جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ بہت مثبت بات چیت کر رہا ہے۔ ایران سے بات چیت کا یہ عمل سب کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بھی طرح اس عمل میں مداخلت کی گئی تو اس سے نپٹا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق کہتے ہیں ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نکات کے تحت اس مرحلے میں جوہری مذاکرات شامل نہیں ہیں۔ ایران کے 30 دن میں جنگ کے مکمل خاتمے کی تجویز۔ ایران کے امن منصوبے کی مزید تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا امن منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل۔ ابنائے ہرمس کو کھولنا اور ناکہ بندی کا خاتمہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ سمندری بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی ایران سنبھالے گا۔ اسرائیل سمیت تمام فریقین کے خلاف اور ان کی جانب سے حملے نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایران یورینیم افزودگی 3.6% کی سطح پر لائے گا۔ ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم یا تنصیبات کو تباہ نہ کرنے کی ضمانت شامل ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے مقررہ مدت کے بعد مرحلہ وار بحال ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی۔ ایران کا ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کے تبادلے اور سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران امریکہ جاری سفارتی عمل میں پاکستان ہی بنیادی ثالث ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی بنیادی اور تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت پاکستانی کوششوں کو سراہتی ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا انحصار اس کے رویے پر ہے۔ ایران کا نیا مذاکراتی منصوبہ امریکی وسائل اسرائیلی جاری جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تہران اپنے موقف اور مطالبات میں مکمل واضح ہے۔ امریکہ واقعی مسائل کے حل اور مذاکرات میں پیش رفت کا خواہاں ہے تو طرز عمل تبدیل کرے۔ امریکہ کو جارحانہ رویہ ترک کر کے ایران کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ ایران کی سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی اور جرمن منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمنی کا ایران سے جوہری ہتھیاروں سے مکمل دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کو فوری طور پر ابنائے ہرمس کو کھولنا چاہیے۔ اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد یہ ایک ہی ہے۔ ایران اور عمان کے وزیر خارجہ میں بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ اپنی افواج اور طیارہ بردار جہازوں کی قبرستان کے لیے تیار ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن نزائی کا امریکہ کو سخت انتباہ۔ کہا کہ امریکہ دنیا کا واحد بحری قزاق ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑے اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ کو اسپہان میں گرنے والے اپنے طیاروں کا ملبہ یاد رکھنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلخ ڈیل میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابنائے ہرمس کی پوزیشن دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ علی نیکزاد کہتے ہیں کہ ہرمس صوبے کے حکام اور تعینات فورسز کو ٹاسک دیا جا چکا ہے۔ امریکہ ہرمس کھلوانے میں ناکام رہا۔ ناکہ بندی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے بحری جہاز کبھی ابنائے ہرمس سے نہیں گزر سکیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جارح ممالک کو بھی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ باقی ممالک کے جہاز ایران کی اجازت سے ابنائے ہرمس سے گزریں گے۔
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की और दिन किया मनसब एमन अल सुफ़दी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तमाम अफ्रीकैन के दरमियान तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। और दिन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मज़बूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का भी अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी अमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दाम पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज ने तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज़ा लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। हुकाम को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा है कि बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दें। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज़ किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए स्पॉल्ट बचाने का काम रात के वक्त किया जाए। अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम नहीं रहनी चाहिए। फाइलों में नहीं ज़मीनों पर काम नज़र आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज़ विज़िट करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। पाक अफवाज ने शिकस्त देकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। एक साल बाद भी भारत अपने ज़ख्म सहला रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की अब जुर्रत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के ज़रिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। एक अच्छे हमसाये की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। मार के हक को एक साल गुजरा। हमें तजदीद अहद करना होगा। अपने ज़ाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देना चाहिए। अपनी बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को भूलती नहीं हैं। ओपेक प्लस के 7 रुकन मुल्कों का जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। ओपेक प्लस के बयान में कहा गया है कि योमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर, ओमान ने तेल की मार्केट के इस्तेहकाम की अज़्म का अदा किया। जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है कि मुस्तक़बिल में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। अब नाहरमत से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखते तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अमेरिका की तवानाई बरामदात अब बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव। हैदराबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। सखर, जैगबाबाद, शहीद बेनज़ीर और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन। पारा 42 डिग्री, शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस हुई। शहर कायद में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी गर्मी का राज है।
सिबी और तुर्बत में 40, कवातर में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ी। लाहौर में बारिश के बावजूद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। साहिवाल 43, मुल्तान, डीजी खान 41, इस्लामाबाद 37, पिशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। हमारे शोधा हमारा इफ्तिखार। लॉन्स नाइक, दिलावर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। अरकान असम्बली सजाद बारकवाल और दाऊद अफरीदी की कोहाट में लॉन्स नाइक, दिलावर खान शहीद की करामत अहल खाना से इजहार ताज़ियत दुआ की। लॉन्स नाइक दिलावर खान गुज़िश्ता साल मई में भारतीय जारियत के दौरान सरहद पर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दुश्मन की गोलाबारी की जद में आकर शहीद हो गए थे। खुद को खतरे में डाल के दूसरों की जान बचाने वालों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे आज मनाया जा रहा है। दिन बनाने का मकसद फायर फाइटर्स को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करना है। क़याम पाकिस्तान से अब तक कराची में 36 फायर फाइटर्स फ़र्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। शहर कायद में महदूद वसाइल के बावजूद फायर फाइटर्स अपने फ़राइज़ जान फिशानी से अदा करते हैं।